हेलो पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी पिलामानंकर साहित्य सुमन बहिर प्रथम चैप्टर कलामाणिकरे कवितार प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। चैनल जो पिलामाने नुआ अछ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँ फल सप्तम श्रेणी पिलामानंकर सबु बहिर प्रश्न उत्तर आम यूट्यूब चैनल माध्यम ही अपलोड करा जिवो। तो आपण मैंने देखिपे कवितार ना रही कलामाणिकरे। आशा करछि पिलामाने ए भिडियोटी आपण मैंने लास्ट जाए देखिए। तो आम प्रथमे पढ़ा कौटी कि पाठरू बा 1 नंबर क्वेश्चन पाखक मुझे 1 नंबर आपंकर जी भी क्वेश्चन अच्छी सबको डिस्कसन करी। तो चलते आम आगे आंसर सीट देखीदबा। तो निधन संखाली मोर दरिद्र पथसरा यह क्या कहुई पे श्रीकृष्ण को कहुई। 2 नंबर अंधर लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कौन पिला माने असहायर साहा। एठी अंधर लौड़ी बाबूरे असहायर साहा कहुई माने माता यशोदा कृष्ण को कहते बुझिपारे। जमीती अंध पाई तार बाड़ीटी दरकारी सेमिति माता यशोदा पुत्र कृष्ण सेमिति दरकारी थिले बुझिले। 3 नंबर धीरखेन कानन रे एठारे धीर शब्द कवितार क्यों अर्थ प्रकाशित होइछि। तो धीरखेन कानन रे कृष्ण विलंबित। तो ये आपन कौन देखा मुझे देखा दूसरी आपन को। तो देखो ये कौन देखाई ज्ञानी मानक। तो ये धीरखेन कानन रे धीर शब्दटी आपंकर ज्ञानी मानक बुझाऊँगी। देन कान डेरी थाई एका तो बेणु को आज किंबा शुभ ना भावुची मन को एटा क्यों भाव प्रकाश पाँच पे व्यस्त माता यशोदा ये व्यस्त हो पड़ती बुझिपारे। नेक्स्ट 2 नंबर आस मिलमिशी मिसाइबा। देखु मु डायरेक्ट अर्थ आप देखे देखु निधन अर्थ थिला गरीब, नंदन अर्थ हूँ पुत्र, अधाम हूँ राबिडी। आपण मैंने निजे स्तंभ मिलैबे बुझिपारे। मुझे डायरेक्ट स्तंभ मिले करदे। अधाम अर्थ राबिडी, मृदु अर्थ कोमल बा नरम, बारुथाई माने हूँ आप मना करुथाई बारण करुथाई बुझिले। नेक्स्ट 3 नंबर आपको सरलार्थ करिया पद देछि डाकिनी लोभंती बोली डरुथाई मने बार बार बारुथाई जीवापाई बने कलामाणिक रे। तो सरलार्थ देछि उक्त पद्यांशटी कवि अभिमन्यु सामंत सिंह द्वारा रचित कलामाणिक कवितार आनीत। एठारे माता यशोदा आकुल मातृहृदय स्नेह व्याकुलता और आशंका जीवंत भाव वर्णित होइछि बुझिले। तापरे संज नई जावा परे भी श्रीकृष्ण बनरू गोरु चराई फेरबार विलंब करिबारु माता यशोदा व्यस्त हो पड़ती। से मने मने भावुछन्ति जे गहन वन भितर डाकिनी और राक्षसी मैंने श्रीकृष्ण को अपूर्व रूप देखी तांकु लोभ करुवे और तांकर अनिष्ट करने को चेष्टा करुवे। यही संभाव्य विपद को डरी माँ यशोदा सबुबले श्रीकृष्ण को वन को गोरु चराइवाई बारंबार मना करुले बुझिले। एबे आमे ख नंबर को जीवा। देखंतु नेलु नाही कहीं पाई तो कठा छता बने कंठा लगी हुए मृदु पाद चिंता मो कला माणिक रे। तो सरलार्थर लिखाई देछि उक्त पद्यांशटी कवि अभिमन्यु सामंत सिंह द्वारा कलामाणिक रे कवितारू संगृहीत। एठारे माता यशोदा श्रीकृष्ण कमल चरण पाई गभीर ममता और चिंता प्रकाश करिसेंती। श्रीकृष्ण घर जीवा समय रे खरार रक्षा पाई छता किंबा पादरे पिंधिया कठाऊ सांगरे नहीं नथिले। बनर कंटकसरा और अथरुआ रास्तार पुत्रंकर अति सुकुमार और कोमल पादरे कंटा फुटी कष्ट होता भावी माता यशोदा व्याकुल हो पड़ुछंती बुझिपारे। 3 नंबर टी 4 नंबर को जीवा बुझी विचारी उत्तर दियो है। तो 4 नंबर देख पिला माने देखंतु माता यशोदा कृष्ण को कौन कौन कही संबोधन कर देखु कलामाणिक रे निधन संखाली दरिद्र पसरा अंधर लौड़ी हृद रत्नहारा मो जीवन जीवन नयन प्रतिमा मोर सुख सीमा एकई नंदन हरिचंदन बुझिले। ख नंबर को जीवा श्रीकृष्णकर केउं सब कथा मन पकई माता यशोदा भाड़ी होउछन। देखंतु श्रीकृष्णकर निम्नलिखित बाल्य क्रीड़ा और कार्यगुड़ी को मन पकई माता यशोदा दुखरे व्याकुल होइछंती। कोडा कोडा देखंतु 1 नंबर श्रीकृष्ण घरे थिबा समय टीका अधाम किंबा राबिडी सर न खाई लबणी खाई कौन होइछंती न खाई लबणी खाइबा नाची नाची कौन होते लांच मागुले। 2 नंबर से घरे साधारण अंधार को डरुले अछत गोरु चराइवाई गहन मन को चली जाऊे। 3 नंबर कोल को तोली धरिले निजर अति कोमल शरीर जोई
ଯୋଗୁଁ ନଈ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ବା ଗୋଳି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଗୋପପୁରରେ ମଧୁର ବଂଶୀ ବଞ୍ଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର କବିତା ଆଲୋଚନା ଅନୁଭୂତି। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଝାଳ ବୋହୁଥିବୁ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତ ଏଇ ଧାଡ଼ିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉତ୍ତାପ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥିବ ଓ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବାହାରେ କାମ କଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଝାଳ ବହୁତ ବୋହିଥାଏ, ଶୋଷରେ ଗଳା ଶୁଖିଯାଏ, ଦେହରୁ ବଳ କମିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ପ୍ରବଳ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କ୍ଳାନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟ। ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା। ହଁ, ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଚାଷ ଜମି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଖରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସିଝିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଓ ସାହସ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅନୁଭବ ଆଉ ଭାବନାରୁ। ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ମୋର ଏପରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାରୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ମୋର ଘର ଫେରିବାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଦେଖିଲି ମୋ ମା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଆଖିରେ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କୋଳି ନେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ। ଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତବେ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀରେ ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱର କିପରି ବଜାନ୍ତି? ଗହନ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ କାହିଁକି? 3 ନମ୍ବର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରୁ ଲବଣୀ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପବାଳକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ମଜାଦାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି? ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଯୋଡ଼ି ଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ପିତା ଲଗେଇକି ମାତା ପିତା ହେଲା। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କରିଦେଇଛି। ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଛ ଲତା ଦିନ ରାତି ଟଙ୍କା ପଇସା ହସ କାନ୍ଦ। ବୁଝିଲେ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ବେଣୁ ମୟୂରଚୂଳ ଲବଣୀ ଗୋରୁପଲ କାଳନ୍ଦୀ କଠଉ ଛତା କଦମ ଫୁଲ ଗୋପବାଳକ ଯଶୋଦା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଯେହେତୁ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା ଏଠି ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖୁଥାଉ ଗୋରୁ ଜନନୀ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସରୁ। ତାପରେ ଜନକ ଜନନୀ। ତାପରେ ନିର୍ଧନ ସକାଳେ ମୋର ଦରିଦ୍ର ସରା ଅନ୍ଧର ଲୋଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ଧାରା। ତାପରେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଣ୍ଡାକୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ତ ସଇଲା। 10 ନମ୍ବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜନକ ଜନନୀ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବେଣୁ ଗୀତ। 11 ରୂପ ବଦଳାଇ ଲେଖ ଡରୁଥାଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଥାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଆକୁଳ ହୋଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଗହନ ବନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରର ଏପରି ସାହସିକତା ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁତ୍ରକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଲେଖିବା। ଆଖି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ବଜାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଉପରେ ଆଖି ରଖିବାକୁ ମୋତେ କହିଗଲେ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁଟା ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ନଜର ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଖି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଭ କରିବା ବା ନଜର ଲଗାଇବା। ବାକି ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ଦେବା ଆଦୌ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଖି ପକାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା ବା ହାତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟି ହରିବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଜମି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛି। ବୁଝିଲ। ଆଖି ବୁଲେଇବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ତ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଆଖି ବୁଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବୃଦ୍ଧ ରାଜାବାପା ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଦାଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଆଖି ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ ହେବା। ଦୋକାନରେ ଅନେକ ପୋଷାକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରୀତା ଆଖିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଯେଉଁଟା ଠକି ଦେବା ବା ଚତୁରତା ସହ ଖସିଯିବା।
ଚୋରଟି ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ରାତି ଅଧରେ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ତୁମ କଥା ପାଠ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସତର୍କତା, ଏଇଟା ପାଠ ଆଗକୁ ଅଛି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଝାଞ୍ଜି କରା, ଏ ପଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଦିନବେଳା ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର। ନଦୀ ପୋଖରୀ କୂଅରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ସତର୍କତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଂଶୁଘାତ ହେବ। ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଖର ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଜଳଶୂନ୍ୟତା ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବେ, ଦହି ତୋରାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ORS ପିଇବେ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍କିଟ୍ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।